Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Bi'athatuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nurul Uyun kitabının savağımızda olan tavız. Bi'athatuhu sallallahu aleyhi ve sellem 5. bölümge kelip toqtoğan eken biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamber bolup jiberilүүsü tuuralı. Bu bölümde Aftar İbn Seyyidin Nas rahimahullah Peygamberimizden 40 yaşından başlap vahiy düşkön vaqttan başlap alamdan ötkөнгө çeyinki okuyalardan en manilүүлөрүн sana ötöt. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما ابتعث الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşqa tolup bir gün ötkönde Allah Taala al kişini bütkül alamlarga beyişti sүйүнчүлөөчү жана тозоктон эскертүүчү кылып жиберди. Wa atahu Jibril alayhi salam bil wahyi min rabbil alamin bi ghari Hira faqala iqra faqala alayhi salatu wassalam قال ما أنا بقارئ. Cebrail aleyhisselam alamlardan Rabbisi tarafından Hira ünküründe turgan kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy düşürdü. Hira ünküründe turgan kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa Cebrail aleyhisselam oku dep aytты. Allah'tan elçisi men okugandı bilbeymin dep жооп berdi. قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فقال لي في ثالثة. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Cebrail meni qarmap qısıp jana meni qıynap koydu da Cebrail meni qarmap qısıp jana meni qıynap da koydu deydi. Qattuu qısqandığынан ulan qıynap da koydu. Keyin meni koyup jiberdi. Jana ekinci jolu meni oku dep aytты. Men okugandı bilbeymin dep ayttım deydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Keyin üçüncü jolu da oku dep aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü joludan keyin Alaq süresindeki ayatlarda okudu. اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alğaçqı Alaq süresindeki ayatlarda okuyut. Birinci ayat oku jaratkan Rabbingdin ismi menen al insandı uyugan kandan jarattı. Oku senin Rabbin en uluk zat. Al insanga kalem menen жазууну үйröttü. İnsanga bilbegenin Kur'an'da jana başka ilimlerdi bilgizdi. Kana mebda'un nubuwati fima zukira yawmal ithnain thamina şehri Rabiul Awwal. Mına uşul peygamberliktin baştaluusu aytılışınça tarih kitaplarında düşönbü günü bolgon Rabiul Awwal ayının 8. günü bolgon vahiynin düşүү mönötü büttü. ثم حاصره أهل مكة في شعب فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته. Keyinki etapta bayandap jatat Aftar rahimahullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir öröndü kamauga alışat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üy bülösü menen öz urusu menen kamauga alınışat. Jana üy bülösü kamauga alınışat. Baykot jarıyalanat da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üy bülösünü jana anın urusuna karata
Абу Лахаб ушуга окшогондордон сырткары 3 жылга жетпеген мөөнөттө камоодо, блокадада калышты. وخرج من الحصار وله 49 سنة. Камоодон чыккан убакытта, ошол блокададан чыккан убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 49 жашта болгон эле. Абу Лахаб агасы, Абу Лахаб бул блокадага душар болгон эмес, анткени ал Абу Лахаб капыр болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам камоодон чыккан убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашы 49 жашта болгон экен. وبعد ذلك ب8 أشهر و21 يوما. Мына андан кийин 8 ай 21 күн өтүп амекиси Абу Талиб да аламдан өтөт. مات عمها أبو طالب وماتت خديجة بعد أبي طالب ب3 أيام. Абу Талибтен кийин 3 күндөн кийин аялы Хадижа радıyallahu anha дагы аламдан өтөт. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيب فأسلموا. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 жашка толуп 3 ай өткөн убакытта насибиндик жиндер келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Куран угушуп исламга киришет. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 51 жашка толуп 9 ай өткөндөн кийин усрия бихи мин байни замзам вал макам ила байтул мақдис. Замзам жана макам арасынан Байтул Мақдиске карай сейил кылдырылды. ثم أتى بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفريضت الصلاة. Кийин бурак алып келинди, буракты минип асманга көтөрүлдү. Байтул Мақдистен жана асманга көтөрүлгөндө намаз парыз кылынды. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين ل8 خلون من ربيع الأول ودخل المدينة يوم الاثنين. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 53 жашка толгондо Меккеден Мадинага Рабиул Аувал айынын 8 күнү дүйшөмбү күнү хижрат кылды. Мадинага да дүйшөмбү күнү кирип келет. Меккеден чыгуусу да дүйшөмбү күнү болгон, Мадинага кирип келүүсү да дүйшөмбү күнү болгон. فأقام بها 10 سنين سواه. Мадинада толугу менен 10 жыл калган. وتوفي صلى الله عليه وسلم. Жана Мадинада аламдан өттү. Мадинада 10 жыл калып, кийин Мадинада аламдан өттү. وفي بعض هذه التواريخ خلاف بين أهل النقل ذكرنا منه ما حاصرناه منها في كتابنا المسمى به العيون الأثر. Жогоруда айтылган тарыхтарда алымдардын назарында, тарыхчылар назарында айларды, күндөрдү белгилөөдө же жылдарды белгилөөдө талаш тартыш бар. Уюнул Аthar деген китепте буга байланыштуу маселелерди келтиргенбиз дейт шейх рахимахулла. Мындан башка Уюнул Athar китебинде 2 томдук мына ошол китепте буга байланыштуу талаштуу сөздөрдү баяндаганбыз дейт Сайидин Нас рахимахулла. Бул орунда өзүнүн назарында күчтүүрөөк пикирди автор рахимахулла мына ошол китебинде Нурул Уюн китебинде келтирген кыскача түрдө. Биз азыр Нурул Уюн китебинин кыскача түрдө тексттерин окуп алдык, матынын окуп алдык. Эми бул бөлүмдө айтылган ар бир бөлүмгө бирден токтолуп өтөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка толгондо вахий түштү. Хира деген үңкүрдө деп айтылынды. Биринчи түшкөн аят Алак сүрөсүнүн алгачкы аяттары экен. Иqra бисми rabbikellezi халак. Окугон жараткан Раббиңдин ысмы менен деген аят. Биринчи түшкөн аят окууга үндөп жатат. Бул ислам дини илимге чакырган дин деп айтылат. Мына ушул аятка көрө биринчи түшкөн аятта окууга буйрулдук. Бул биринчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туурадан туура окууга буйрулдубу? Жебреил келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды каттуу кысып, кала берсе кыйнап койду деп айтылынды. Ушунчалык бир даражада кыйнап, кийин оку деп айтылды. Мындан алына турган пайда баарыбызга тийиштүү илим талап кылуучуларга
илимге жеңилдик менен илим жеңилдик менен келбейт. Бул биринчи жолку абал эмес. Башка убакытта вахий түшкөн убакытта катуу кыйналат болчу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Алымдар айтышат: ла юналул илму би рахатил жасад. Илимге дененин рахаты менен жетип болбойт деп айтышат алымдар. Кээ бир өткөн салихиндер айткандай, илимге дененин рахаты менен жетилбейт. Каалаган убакытта уктап, каалаган убакытта туруп, муну менен, мындай жол менен илимге жетилбейт. Илимге бардык убактыңызды берсеңиз, кээ бирин алууңуз мүмкүн, аз гана аласыз ошондо дагы илимден. Бардык убактыңызды берсеңиз, аз ганасын берет илим сизге. Машакат менен жетет экенбиз илимге. Хира үңкүрүндө вахий түштү. Мына ошого карабастан Хира үңкүрүнүн башка бир жерлерден артык бир жайы жок. Хира үңкүрүн барып зиярат кылууну шарият, мына Куран сүннөт шарият кылган эмес. Хира үңкүрүнө барып, кээ бир ажыга Хира үңкүрүнө барышат, кээ бир ажыга баргандар умрага барып, ошол жерде дуа кылышып, зикирлерди окушуп, бул эми шариятка каршы иш болуп саналат. Тарих үчүн бир көрүп коеюн деген максат менен вахий түшкөн жер экен деп барса болот. Шарият ал жерди ыйык жер катары көрсөткөн эмес. Ал жерде кылынган дуа кабыл болот, ооруган адам шифа табат, шифа сураса шифа табат экен деген сөздөр жалган. Кээ бирлер ошол Хира үңкүрүнө барып 2 рекет намаз окуймун дейт. Бул туура эмес. Шейхул Ислам рахимахулланын сөзүнү окуймун. Шейхул Ислам рахимахулла бул маселе боюнча мындай дейт: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكرمه الله بالنبوة لم يكن يفعله ما فعله قبل ذلك ما تحنث في غار حراء نحو ذلك. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин, пайгамбарлыктан кийин Хира үңкүрүнө каттап, ошол жерде кылып жүргөн ибадатын кылбады. Мурда кылып жүргөн ибадаттарын кылбады. Пайгамбар болгондон кийин ал жерге барып ибадат кылган эмес. Пайгамбарлыктан алдын Хира үңкүрүнө барып, мурда ал жерде кылып жүргөн ибадатын кылган эмес. Пайгамбар болгондон кийин эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл Меккеде калды. Хижраттан кийин Мадинага келди. Умра кылганы келгенде Мекке фатх болгондо келген. Мына ушулардын биринде Хира үңкүрүн максат кылып келген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке фатх болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге умра кылганы келгенде Хира үңкүрүн максат кылып келген эмес. Мына ошол жерге барган эмес. Хира үңкүрүн ыйык бир жер, дуа, ибадат орду же таат ибадат орду деп эсептөө бул туура эмес. Тарихи жер катары барып көрсө боло берет. Бирок ал жерде дуа кылынат, намаз окулат, зикир окулунат, баланча зикирлер окулунат деген нерсе туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга вахий түшкөндөн кийин бир өрөндө пайгамбарыбызды жана ал кишинин ээрчиген адамдарды камоого алды. Байкот кылды Курайш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыйкатты дават кылып алып келгенден кийин Курайш ишинен каршы чыккандар болду. Алгач Курайш каршы чыкты, акырындап анан адамдар исламга кире баштады. Жыйынтыгында Курайш мындай чечимге келди: эч ким Мухаммадтын уруусу менен, ошол Мухаммадты ээрчиген адамдар менен эч ким булар менен кудачылык кылбайт, кыз албайт, кыз бербейт, сүйлөшпөйт, соода кылбайт, сатып албайт, сатпайт, мамилени байкот жарыялоо менен үзөбүз деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хашим уулдары менен жана Бану Мутталиб жана Абу Талиб менен бирге талаада калышты. Бир өрөндө калышты. Исламга кирген кирбегени менен Курайш мамилесин үздү. Өтө кыйналышты. Кала берсе дарактардын жалбырагын жей турган даражада жана айвандардын терисин жей турган даражада кыйналышты. Биз ала турган пайда акыйкат дин келгенден кийин сөзсүз каршы чыга тургандар болот. Сөзсүз буттаса тургандар болот. Пайгамбарыбызга да болгон бул нерсе, жана үммөтүндөгү акыйкатта болгондорго да болгон бул сыноолор алардын башына дагы түшкөн. Бул жолдо адамдардын зыяны болот, эч кимге килем салып күтүп албайт адамдар. Качан инсан таухидке чакырып ширктен кайтарганда сиздин жолуңузга адамдар килем салбайт. Килем салып күтүп албайт. 49 жашында коомдогу 49 жашында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол блокададан, мындайча айтканда камоодон Абу Талибтин өрөөнүнөн чыкты деп айтылып жатат. 3 жылдай болду бул байкот.
46 жашқа толған кезде байқот қылынған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 49 жашында шыққан ошол байқоттон, мындайча айтканда блокададан. Мына ошол камоодон. Мына ушундан көп уақыт өтпөстөн 8 ай 21 күн өткөндөн кийин амекиси Абу Талиб өлдү дейт. Өлдү дейлет. Андан 3 күн өтүп аялы Хадижа радиаллаху анха аламдан өттү дейилинет. Хакыйкатта мына ошол жыл кайгы капа жылы деп аталган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чыныгы коргоп турган, себепчи болуп турган бул киши Абу Талиб болчу. Сырттан келе турган ар кандай жаман зыяндарга, пайгамбарыбызга болгон зыяндарды тосуп турган, коргоп турган киши Абу Талиб болчу. Ичкериде, ички тарапта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тынчтантып турган Хадижа энебиз эле. Бул кишилер аламдан өткөндөн кийин, өлгөндөн кийин Курайштин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон зыян берүүлөрү күчөп кетти. Ошондуктан Абу Талиб менен Хадижа радиаллаху анха өлүмү чындыгында алар өткөн жыл кайгы капа жылы деп бекеринен айтылган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз дааватында көмөкчү болуп турган кишилерди жоготту, ички тараптан да, сырткы тараптан да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайгы капа жылы экен деп өз дааватын токтотуп койбоду. Албетте сыноолор келет. Айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дейилгендей. Ар кимдин башына сыноолор келет. Жакының жоготосуң. Бул нерселер инсанды токтотуп койбоосу керек. Терс таасирде кабыл алып, бардык ишин токтотуп койбоо керек. Дагы бир айта турган нерсе, Хадижа энебиздин жашы чоң болсо да, динде болгону үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына туруп берди. Ошондуктан кайгыра турган даражадагы кайгы жылы деп атала турган даражада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз көмөкчүсүнөн, жардамчысынан айрылды. Ал Хадижа радиаллаху анха болчу. Муъмина аялдын милдети мына ушундай болот. Жакшы аял болуң, сиз өлгөндө күйөөңүз кайгырсын. Кээ-бир аялдар бар, аялы аламдан өтсө, күйөөсү сүйүнөт. Аял киши кала берсе ери эле эмес, балдар үчүн чоң жоготуу болгондой ис калдыруу керек аял киши. Аны үчүн аял киши таква болгонго аракет кылуусу керек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 жашка толгон кезде насибин жиндери келип исламды кабыл алышты. Бул окуя Таифтен кайтып жаткан учурда болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде көп карама каршылыктарга учураган кезде, жолуккан кезде Таифке барып даават кылган. Таифтегилер да кабыл алышпады. Алар да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ташбаран кылышып чыгарып жиберишти, кууп жиберишти. Кийин жолдо Аллах Таала жиндерди жиберет, алар келип исламды кабыл алышат. Бул маселеде пайгамбарыбыздын рухиятын көтөрүү бар. Адамдардан исламды кабыл албаса, мына жиндерден исламды кабыл ала тургандары бар деген бир ишара бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 51 жашка толгон кезде Замзам менен макамдын арасында турган кезде Байтул Мақдиске сейил кылдырылды. Кийин бурак келип асманга көтөрүлдү. Албетте Мираж кыссасы да өтө таң калыштуу. Бул окуя бир түндө болгон. Ошол Исра Мираж кыссасынын эртесине келип, ошол Исра Мираж кыссасынан кийин, ошол окуядан кийин, окуянын эртеси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип Курайшке айтып бергенде ошол Исра Мираж окуясын. Курайш айтты, 2 айлык аралыкты кантип Мухаммад бир түндө басып өттү деп таң калышты. Исра Мираж окуясы бир түндө болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу Курайшке кабар бергенде, айтып бергенде, Курайш айтты, 2 айлык аралыкты кантип Мухаммад бир түндө басып өттү деп таң калышты. Анткени бир айда Байтул Мақдиске жетилсе, бир айда кайра артка кайтып келинген. 2 айлык аралыкка бир айда барып келдим деп, 2 айлык аралыкка бир түндө барып келдим деп Мухаммад саллаллаху алейхи пайгамбар Мухаммад доо кылып жатат деп айтышты. 2 айлык аралыкка баруу бир ай кетет, кайра кайтканга бир ай кетет. Мына ушул 2 айлык аралыкка Мухаммад мына айтып жатат, бир түндө барып келдим деп айтып жатат. Мына ушуну Мухаммад доо кылып жатат деп Курайш мына ушул нерседе ызычуу салышты. Мушриктердин эң чоң Абу Лахаб менен Абу Жахил Абу Бакырдын алдына барып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын досунун алдына барып, досуң эмне деп айтып жатканын билесиңби? 2 айлык аралыктагы Байтул Мақдиске Мухаммад бир түндө барып келдим деп айтып жатат. Буга эмне дейсиң деп сурашты. Алар ойлоду.
Абу Бакр эми бул досу Мухаммадтан баш тартат деп ойлошту. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху ушундай деп айттыбы Мухаммад деди. Алар ооба дешти. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху мен асмандан келе турган вахийге, кабарга ишенемин го, буга ишенбейминби? Анын сөзүнө ишенбейт белем, албетте ал туура сүйлөдү деп жооп берди. Мына ошол күндөн баштап чынчыл, Сыддык деген атка конгон Абу Бакр радиаллаху анху. Мындан алына турган негизги пайда, акылыңыз көтөрө албай жаткан бир кабарды уксаңыз, аны тезинен кайтарууга ашыкпаң. Ал нерсе шарияттан айтылып жатабы? Куранда аят дейилинсе, же хадис деп айтылып жатабы? Абу Бакр радиаллаху анху сыяктуу сахих же сахих эместигин текшерип алың. Анткени акылыңызга туура келбеген нерсе сахих болбосу мүмкүн, же бирок сахих деген билсеңиз Бухари Муслимде экен, анын сахих деген анык болсо, эми таслим болуң. Кабар сахих болсо, акылыңыз көтөрө албаса да, анда акылыңызда экен кемчилдик. Шарият эч качан акылга сыйбаган нерсени алып келбейт. Албетте акыл таң кала турган нерселер шариятта бар, бирок болушу мүмкүн эмес кабарлар жок. Бир убакыттын өзүндө бир нерсе өлүк да, тирүү да деген нерсе жок. Бир убакыттын өзүндө бир нерсе кыймылдап да, жана кыймылдабай турат деген нерсе жок. Кыймылдабай турат деген нерсе жок. Бир убакыттын өзүндө бир нерсе кыймылдап да, жана кыймылдабай турат да деген нерсе жок. Шарияттагы бир нерсе акылыңызга төп келбей турган болсо, биринчи анын сахих же сахих эместигин тактап алсаңыз жетиштүү. Сахих болсо моюн сунуу керек болот. Мусулман бул моюн сунуучу. Ошондуктан кайсы бир кабар келсе, биз аны сахих деген тактайбыз. Бухари Муслимде, Куранда аят, сахих хадистерде келген болсо, биз аны кабыл алабыз. Акылыбыз таң калса дагы. Эгерде анын ошол акыл таң кала турган нерсе, бир кабар, акыл таң кала турган даражада бир кабар келе турган болсо, ошол кабар сахих боло турган болсо, акылыңыз ошол нерсени көтөрө албаса, анда акылыңызда экен кемчилдик. 53 жашка чыккан кезде хижрат кылды. 53 жашта Меккени таштап чыгып кетүүгө мажбур болду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми мындан биле турган нерсебиз, динде машакат жетет. Диниңизди тургуза албай калдыңызбы? Жашаган жериңизди таштап чыгып кетүүгө инсан мажбур болуп калат. Аллахтын жери кенен ибадат кыла берет. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада хижрат кылгандан кийин 10 жыл калды. Саллаллаху алейхи вассалам хижрат тууралуу сөз көп. Иншаллах кейинги сабактарыбызда айтабыз. Аллаху алам бис-саваб.